जय जगन्नाथ। आज अगस्ट 7 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ता सहित आपण को जिल्लारू आम वीडियो देखुचंती आमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। सप्ताहे जाए राज्य में प्रबल वर्षा। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर गोटे रु दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होछि। सप्ताहे पर्यंत ओडिशार किछि अंचल में प्रबल वर्षा हब। वायुमंडल उपरी भाग में जलीय बाष्प और तापमात्रा अधिक रहिबा हेतु केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। बारिपदा, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर एवं बलांगीर आदि किछि जिले में वर्षा आरंभ हो जाइछि। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज एवं केन्दुझर जिलार केतेक स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रही। उपरोक्त दुईटी जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, नुआपड़ा, कंदाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति एवं गंजाम जिलार केतेक अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। अन्य जिलागुड़ी बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। परवर्ती खबर। श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे प्रश्नवाची भितर बेढ़ा नीलचक्र बाना बदला भिडिओ प्रकट। पुणी थरे श्रीमंदिर भितरर भिडिओ प्रकट होइछि। कृतिका क्रोपे 2017 इंस्टाग्राम आईडी रु श्रीमंदिर भितर बेढ़ा भिडिओ प्रकट होइतिबार देखिबाकु मिलिछि। श्रद्धालु जनक श्रीमंदिर भितर बेढ़ारे थाई नीलचक्र रे बाना परिवर्तन समयर भिडिओ करी ताहाकु पोस्ट करिसेंती। एहाकु नै पुणी थरे बड़ देउळर सुरक्षा व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। अपरपक्षरे ଏହି घटनाକୁ ନେଇ जगन्नाथ प्रेमीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ उद्वेग प्रकाश पाइछि। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु 2025 जनवरी 17 रे जारी नुआ निर्देशावली मुताबिक भक्त, सेवायत, पुलिस कर्मचारी एवं श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी श्रीमंदिर भीतर को मोबाइल फोन नहीं पारिबे नाही। किंतु एही निर्देशनामा सत्वे मंदिरर भीतर को मोबाइल फोन किभଳି जाउछि ताहाकु नै श्रद्धालु प्रश्न उठाइछंती। परवर्ती खबर। 55 लाख ठकेई 2 जंत्री जड़े ठिकादार गिरफ। विजिलेंस बड़ एक्शन। पारला खेमुंडी पट्टनायक टैंक पुनरुद्धार कार्यक्रम में प्राय 55 लाख 69,000 टंकार हेरफेर अभियोग रे पूर्वतन जूनियर इंजीनियर डॉक्टर युधिष्ठिर, सहकारी जंत्री संजीव चंपती एवं ठिकादार सुरेश पाणिग्राही को गिरफ करा जायछि। कार्य अनियमितता और सरकारी अर्थर अपव्यवहार तदंतरे सामना को आसिबा परे एभଳି कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एही मामला रे आउ किए संपृक्त अछंती ताहार तदंत करुछि विजिलेंस। परवर्ती खबर। हॉस्टेल सार देखुथिले अश्लील वीडियो। आवासिक विद्यालय चली कौन? आदिवासी हॉस्टेल कहीं बढ़ुची विवाद। मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक महुपदर आवासिक विद्यालय आसी पुणी एक संगीन अभियोग। महुपदर आवासिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक विद्यालय परिसर में छात्री हॉस्टेल टीवी रे अश्लील वीडियो देखुवा सांघातिक अभियोग करिसेंती सहकर्मी। आपत्ति उठाइले मानसिक और शारीरिक निर्यातना देइथिबार अभियोग होइछि। गत 2023 ठारू प्रधान शिक्षक जनक महुपदर रे रहिथिबा बेले सहकर्मी और छात्र छात्री सुरक्षा उपरे प्रश्न उठाइछंती अन्य शिक्षयित्री। सेपटे एही अभियोग को प्रधान शिक्षक चिंता धर्मराजु संपूर्ण खंडन करी मिछ बोली कहिसंती। परवर्ती खबर। सीएनजी पीएनजी गैस रे मिसिबो बायोगैस गोबरधन योजना को मिल पारे कैबिनेट अनुमोदन। आपणक रोषेई घरे व्यवहृत होउथबा पीएनजी एवं गाड़ी रे व्यवहृत सीएनजी गैस रे बायोगैस मिसाजिबो। एहाकू संकुचित बायोगैस सीबीजी कुहाजिबो। एथिपाई बड़ परिमाणर बायोगैस उत्पादन आवश्यक हबो। एही आवश्यकता पूरण करिबा पई समग्र देश रे प्राय 600 रु 700 नूतन बायोगैस प्लांट प्रतिष्ठा कराजिबो। केंद्र सरकार 20,000 कोटी टंकार संपूर्ण गोबरधन योजना को अनुमोदन करिपारंती। सरकारी सूत्ररू मिलिथिबा गोबर जे एही योजना रे आसंता 10 तारिख विश्व जैव इंधन दिवस रे आरंभ कराजिबार योजना रहिछि। परवर्ती खबर। प्लास्टिक नोट केबे लोकंकु मिलिबो? आरबीआई गवर्नर कहिदेले तारीख। सारा देश में लोक मैंने प्लास्टिक नोट व्यवहार करने को बेस उत्साहित अछंती। पॉलीमर नोट बाजार को आसवा नहीं पथ एवं परिष्कार होइछि। कारण पूर्वर केवल खबर आसीथिबा नोट एवं आपण हाथ में रहिबो। लोके एही प्लास्टिक नोट केबे पाइबे से विषय में आरबीआई निजे सूचना प्रदान करिसेंती। एमपीसी बैठक में निष्पत्ति घोषणा करने समय आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा
रेपो रेट सहित प्लास्टिक नोट संपर्क में सूचना देते गवर्नर कहते 2028 सुधा बजार में प्लास्टिक नोट उपलब्ध होब। परवर्ती खबर अगस्ट 12 दिन में घोटी आसिब अंधकार भारत में हेब दृश्यमान सूर्य पराग। अगस्ट 12 दिन में घोटी आसिब अंधकार वर्षर द्वितीय सूर्यपराग अगस्ट 12 तारिख में लगवाक जाऊँगी। ज्योतिष दृष्टिकोणु बहुत विशेष बोली कहुच्छी। यही दिन संपूर्ण सूर्यपराग हम से दिन संपूर्ण सूर्यपराग देखा मिल। पृथ्वी चंद्र और सूर्य एक सीधा रेखार आसवा फल चंद्र सूर्य को संपूर्ण भाव आच्छादित करदे। यह फल कि समय किसी अंचल दिन में अंधकार परी परिस्थिति सृष्टि हेब। यही पराग अगस्ट 12 तारिख राति घटिब। यही पराग भारतीय समय राति 9 टारू दिन 1 पर्यंत रहिब। परवर्ती खबर सप्ताहे जाए राज्य में प्रबल वर्षा। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर 1 ରୁ 2ଟି स्थान में प्रबल वर्षा होछि। सप्ताहे पर्यंत ओडिशार किछि अंचल में प्रबल वर्षा होब। वायुमंडल उपरी भाग में जलीय बाष्प और तापमात्रा अधिक रहिबा हेतु केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। बारिपदा झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ संबलपुर एवं बलांगीर आदि किछि जिले में वर्षा आरंभ हो जाइछि। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज एवं केन्दुझर जिलार केतेक स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षार संभावना रही। उपरोक्त 2ଟି जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़ बालेश्वर जाजपुर भद्रक देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल नुआपड़ा कंदाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी गजपति एवं गंजाम जिलार केतेक अंचल में प्रबल वर्षार संभावना रही। अन्य जिलागुड़ी को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे प्रश्नवाची भितर बेढ़ा नीलचक्र बाना बदला भिडिओ प्रकट। पुणी थरे श्रीमंदिर भितरर भिडिओ प्रकट होइछि। कृतिका क्रोपे 2017 इंस्टाग्राम आईडी रु श्रीमंदिर भितर बेढ़ा भिडिओ प्रकट होइतिबार देखिबाकु मिलिछि। श्रद्धालु जनक श्रीमंदिर भितर बेढ़ारे थाई नीलचक्र रे बाना परिवर्तन समयर भिडिओ करी ताहाकु पोस्ट करिसेंती। एहाकु नै पुणी थरे बड़ देउळर सुरक्षा व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। अपर पक्षरे यही घटना को नहीं जगन्नाथ प्रेमी मध्य उद्वेग प्रकाश पाई। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर 2025 जानुआरी 17 रे जारी नुआ निर्देशावली मुताबिक भक्त सेवायत पुलिस कर्मचारी एवं श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी श्रीमंदिर भीतर को मोबाइल फोन नहीं पारिबे नाही। किंतु एही निर्देशनामा सत्वे मंदिर भीतर को मोबाइल फोन किभଳି जाउछि ताहाकु नै श्रद्धालु प्रश्न उठाइछंती। परवर्ती खबर 55 लाख ठकई 2 जंत्री जड़े ठिकादार गिरफ। विजिलेंस बड़ एक्शन पारला खेमुंडी पट्टनायक टैंक पुनरुद्धार कार्यक्रम में प्राय 55 लाख 69,000 टंकार हेरफेर अभियोग रे पूर्वतन जूनियर इंजीनियर डॉक्टर युधिष्ठिर सहकारी जंत्री संजीव चंपती एवं ठिकादार सुरेश पाणिग्राही को गिरफ करा जायछि। कार्य रे अनियमितता और सरकारी अर्थर अपव्यवहार तदंत रे सामना को आसिबा परे एभଳି कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एही मामला रे आउ किए संपृक्त अछंती ताहार तदंत करुछि विजिलेंस। परवर्ती खबर हॉस्टेल ले सार देखुथिले अश्लील वीडियो। आवासिक विद्यालय चली कौन आदिवासी हॉस्टेल ले कहीं बढ़ुची विवाद। मालकानगिरी जिला माथिली ब्लॉक महुपदर आवासिक विद्यालय आसी पुणी एक संगीन अभियोग। महुपदर आवासिक विद्यालयर प्रधान शिक्षक विद्यालय परिसर में छात्री हॉस्टेल टीवी रे अश्लील वीडियो देखुवा सांघातिक अभियोग करिसेंती सहकर्मी। आपत्ति उठाइले मानसिक और शारीरिक निर्यातना मध्य देइथिबार अभियोग होइछि। गत 2023 ठारू प्रधान शिक्षक जनक महुपदर रे रहिथिबा बेले सहकर्मी और छात्र छात्री सुरक्षा उपरे प्रश्न उठाइछंती अन्य शिक्षयित्री। सेपटे एही अभियोग को प्रधान शिक्षक चिंता धर्मराजू संपूर्ण खंडन करी मिछ बोली कहिसंती। परवर्ती खबर सीएनजी पीएनजी गैस रे मिसिबो बायोगैस गोबर धन योजना को मिल पारे कैबिनेट अनुमोदन। आपणक रोसई घरे व्यवहृत होउथुबा पीएनजी एवं गाड़ी रे व्यवहृत सीएनजी गैस रे बायोगैस मिसाजिबो। एहाकू संकुचित बायोगैस सीबीजी कुहाजिबो। एथिपाई बड़ परिमाणर बायोगैस उत्पादन आवश्यक होबो। एही आवश्यकता पूरण करिबा पई समग्र देश रे प्राय
600 ରୁ 700 ନୂତନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଦେଲେ ତାରିଖ। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପଲିମର ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ନେଇ ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଖବର ଆସିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଲୋକେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ନିଜେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଥିଲେ ଯେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟିଆସିବ ଅନ୍ଧକାର, ଭାରତରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟିଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିବ। ଏହି ପରାଗ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟାରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ହେତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଭିତର ବେଢ଼ା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବଦଳା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଘଟ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। କୃତିକା କ୍ରୋପେ 2017 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଥାଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ କରି ତାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଜାରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବିକ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଭଳି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 55 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗିରଫ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଚମ୍ପତି ଏବଂ ଠିକାଦାର ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଷ୍ଟେଲରେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ
ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଟିଭିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2023 ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମହୁପଦରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା ଧର୍ମରାଜୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରି ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍, ଗୋବର ଧନ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମିଶାଯିବ। ଏହାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ସିବିଜି କୁହାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ନୂତନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଦେଲେ ତାରିଖ। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପଲିମର ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ନେଇ ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଖବର ଆସିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଲୋକେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ନିଜେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଥିଲେ ଯେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର, ଭାରତରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିବ। ଏହି ପରାଗ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟାରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ହେତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଭିତର ବେଢ଼ା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବଦଳା ଭିଡିଓ ପ୍ରଘଟ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିଡିଓ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। କୃତିକା କ୍ରୋପେ 2017 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା ଭିଡିଓ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଥାଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଭିଡିଓ କରି ତାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଜାରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବିକ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଭଳି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 55 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗିରଫ।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 55,69,000 ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଚମ୍ପତି ଏବଂ ଠିକାଦାର ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଷ୍ଟେଲରେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଟିଭିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2023 ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମହୁପଦରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା ଧର୍ମରାଜୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରି ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ଗୋବର ଧନ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମିଶାଯିବ। ଏହାକୁ ସଂକୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ସିବିଜି କୁହାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ନୂତନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବର ଧନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଗୋବର ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଦେଲେ ତାରିଖ। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପଲିମର ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ନେଇ ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଖବର ଆସିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଲୋକେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ନିଜେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଥିଲେ ଯେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର, ଭାରତରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିବ। ଏହି ପରାଗ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟାରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର, ଭାରତରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଆସିବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବେ। ଏହା ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିବ। ଏହି ପରାଗ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9ଟାରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ହେତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତର ବେଢ଼ା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବଦଳା ଭିଡିଓ ପ୍ରଘଟ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିଡିଓ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। କୃତିକା କ୍ରୋପେ 2017 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା ଭିଡିଓ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଥାଇ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଭିଡିଓ କରି ତାହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଜାରି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବିକ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିଭଳି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 55 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଗିରଫ। ଭିଜିଲାନ୍ସର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ 69 ହଜାର ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଚମ୍ପତି ଏବଂ ଠିକାଦାର ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଷ୍ଟେଲରେ ସାର୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ? ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମହୁପଦର ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଟିଭିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହକର୍ମୀ। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2023 ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମହୁପଦରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତା ଧର୍ମରାଜୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରି ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମିଶିବ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍। ଗୋବର ଧନ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମିଶାଯିବ। ଏହାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ସିବିଜି କୁହାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 600ରୁ 700 ନୂତନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋବର ଧନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଗୋବର ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଦିବସରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଦେଲେ ତାରିଖ। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପଲିମର ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ନେଇ ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଖବର ଆସିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଲୋକେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ କେବେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ନିଜେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ରେପୋ ରେଟ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଥିଲେ ଯେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ଭାରତରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଦିନରେ ଘୋଟି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ସେହିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
पृथ्वी चंद्र और सूर्य एक सीधा रेखार आसवा फल चंद्र सूर्य को संपूर्ण भाव आच्छादित करदे। यह फल किछि समय पई किछि अंचल दिन में अंधकार परी परिस्थिति सृष्टि हेबो। एही पराग अगस्ट 12 तारिख राति घटिबो। एही पराग भारतीय समय राति 9 टारू दिन 1 पर्यंत रहिबो। परवर्ती खबर।